ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। तो सचमुच ये जो समा सानू ये मौका दिता है इस प्लेटफॉर्म ने, इस लिए इसका बहुत धन्यवाद करते हैं और सबका निवेदन है और बेनती है कि सब प्रार्थना भी करो कि परमेश्वर इस SBN जो मिनिस्ट्री है इसमें होर बढ़ावे और प्रभु इसमें होर भी देश के कोने कोने तक लेके जावे। और आइए ਅਸੀਂ आज इस बात को शुरू करने लिए प्रार्थना करेंगे और आज साडे विच प्रभु के दास पास्टर डैनियल क्लार्क जी गुरदासपुर तो हैं, वो साढ़े विच हैं अज परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सो आइए असीं मिल के उन्होंने नाल प्रभु की आराधना करेंगे, उस तो छोटी जी प्रार्थना करेंगे। आइए सब प्रार्थना हाथ में चाहेंगे, अपने अखन बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे और प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर जीवित खुदा तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, धन्नवाद अज दे दिन दे लई और धन्नवाद है तुहाडी हर एक उस काम के लिए परमेश्वर भलाई के लिए साडी जिंदगी कीती है। परमेश्वर प्रभु जी तुसीं सानूं अज इस जोग बनाया कि जब दिन देखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा और हों थोड़ा पवित्र आत्मा साढ़े सबना की अगवाई करे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और खुदावंद प्रभु जी आराधना करने वाले परमेश्वर प्रभु दानियल जी को थोड़ा सामर्थ्य में दे देने परमेश्वर प्रभु जी उन्होंने गले में छूना मसा करना परमेश्वर और प्रभु जी जब तुहाडी आराधना करन उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होण मेरे महान परमेश्वर और खुदावंद सब मिल के प्रभु केवल तुहाडे नाम को महिमा दईए। खुदावंदा सबना ते वड्डी कृपा करो, दया करो, अपना दयाला हाथ दो तुहाडे सामर्थ्य पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। सो ये सब मिलके पास्टर डैनियल जी दे नाल मिलके आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे विच सब भैणां नूं और भाइयां नूं और सुनने वाले खुदा दे दासां नूं हथ जोड़ के जय मसीह आखदा हां। मैं प्रभु दे जलाल दे लई प्रभु दी महिमा दे वास्ते भजन बोलदे हां और खुदावन खुदा बहुत सारी आशीष बरकत देगा। पाक रू खुदा बंदिया पाक रू खुदा बंदिया पाक रू खुदा बंदिया
चे रोशनी तू पर रू देना, चेहरे ते चमके तेरा जला, अखां चे रोशनी तू पर रू देना, चेहरे ते चमके तेरा जला, अखां चे रोशनी तू पर रू देना, चेहरे ते चमके ओ तेरा जला, अखां चे रोशनी तू पर रू देना, पर रू देना। रुआ 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 रुआ, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया। तेरा वचन मैनू चलना सिखावे, तेरा लहू मेरे पाप मिटावे, तेरा वचन मैनू चलना सिखावे, तेरा लहू मेरे पाप मिटावे, तेरा वचन मैनू चलना सिखावे, तेरा लहू मेरे पाप मिटावे, तेरा वचन मैनू चलना सिखावे, तेरा लहू मेरे पाप मिटावे, पाप मिटावे। रुआ 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 रुआ, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया, पाक रुखदा वंडिया। सोने दे हां मैलां नालों, सोने दे हां मैलां नालों, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਭਈ ਹੋਈ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਭਈ ਹੋਈ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਬੀ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪੂਰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੂਬਹੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਸ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਅਤੇ ਰੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਣ ਸੀ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਣ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਣ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਣ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਣ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਣ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਅਜ਼ਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਕੁਸ 16:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ 3 ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਸਟੂਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲੱਤ ਆ ਸਟੂਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੂਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਦੀ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ 16 ਦੀ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 10 ਦੀ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 119 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 105 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੋਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਯਹੂਨਾ 3:15। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਸੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ आइए आप छोटी जी प्रार्थना करांगे ते बंद करांगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे प्रभु जी, तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी, जो तुसीं अज सानूं वचन दित्ता कि असीं प्रभु जी तुहाडे वचनां नूं सिੱਖੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਕਤਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।